कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात्यादेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा रश्मि हरि राधा रश्मि हरि राधे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद्देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्णा गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet. Nashtaprayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 10, Text number 3. Tasyanucharitam Rajan Rishibhishtatvadarshibhi Shrutam hi varnitam bhuri Vaya Sitapater muhu. Tasyanucharitam Rajan Rishibhishtatvadarshibhi Shrutam hi varnitam bhuri Vaya Sitapater muhu. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O King Parikshit, the transcendental activities of Lord Ramchandra have been described by great saintly persons who have seen the truth. Because you have heard again and again about Lord Ramchandra, the husband of Mother Sita, I shall describe these activities only in brief. Please listen. But modern Rakshasas, posing as educationally advanced merely because they have doctorates, have tried to prove that Lord Ramchandra is not the Supreme Personality of Godhead, but an ordinary person. But those who are learned and spiritually advanced will never accept such notions. They will accept the descriptions of Lord Ramchandra and his activities only as presented by Tattvadarshis, those who know the absolute truth. In Bhagavad Gita, the Supreme Personality of God advises, Tadviti Pranipatena Pariprashnena Sevaya Upadekshantite Jnanam Jnaninas Tattvadarshinaha. Just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The selfless soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. Unless one is Tattvadarshi, in complete knowledge of the absolute truth, one cannot describe the activities of the personality of Godhead. Therefore, although there are many so-called Ramayanas or histories of Lord Ramchandra's activities, some of them are not actually authoritative. Sometimes Lord Ramchandra's activities are described in terms of one's own imaginations, speculations, or material sentiments. But the characteristics of Lord Ramchandra should not be handled as something imaginary. While describing the history of Lord Ramchandra, Sukadeva Goswami told Maharaj Parikshit, you have already heard about the activities of Lord Ramchandra. Apparently, therefore, 5,000 years ago, there were many Ramayanas or histories of Lord Ramchandra's activities, and there are many still. But we must select only those books written by Tattvadarshis, not the books of so-called scholars who claim knowledge only on the basis of a doctorate. This is a warning by Sukadeva Goswami. Rishibhish Tattvadarshibhihi. Although the Ramayana composed by Valmiki is a huge literature, the same activities are summarized here by Sukadeva Goswami in few verses. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna. So, లాస్ట్ వీక్ మనం విన్నాం విశ్వామిత్రుడు దశరథ్ మహారాజ్ దగ్గరికి రావడం, ఆ తర్వాత దశరథ్ మహారాజ్ని మాట్లాడి రాముడిని లక్ష్మణ్ని తనతో తీసుకెళ్ళడం,
ఆ తర్వాత సరియు నది ఒడ్డున రామచంద్రమూర్తి పడుకున్నప్పుడు అతని అందాల్ని చూసి మోహితుడై కౌశల్యాశ ప్రజారామం ఆ శ్లోకం చదవడం ఇవన్నీ మనం విన్నాం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు తాటక సంహారం, తర్వాత సుబాహు మరీచుల సంహారం అది విందాం ఇవాళ. సో ఆ తర్వాత పొద్దున్నే లేచి సంధ్యావందన చేసుకుని వాళ్ళు మళ్ళీ ఉన్నాడు. సో మన రాముడు చాలా మంచి శిష్యుడు అనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా గురువు గారి దగ్గర ఎక్కువ నోరు విప్పకూడదు అనమాట. సో నోరు విప్పకుండా వినాలి. సో కానీ రాముడు మాత్రం ఎక్కడికి వెళ్ళినా చాలా ఎన్నో ఎంక్వైరీలు చేసేవాడు అనమాట విశ్వామిత్రుడికి. విశ్వామిత్రుడు ఒక తల్లి వలె ఎంతో ప్రేమగా చాలా కథలన్నీ కూడా రాముడికి వినిపిస్తున్నాడు అనమాట. ఆ తర్వాత ఒక గంగా और యమున, గంగా और సరయూ నది, యాక్చువల్లీ గంగా నది ఉపనది అనమాట సరయూ నది. సో తర్వాత ఒక చోట అక్కడ కలిసిపోతుంటుంది అనమాట. సో సరయూ గంగా యొక్క సంగమం దగ్గర ఒక ఆశ్రమాన్ని చూశాడనమాట. సో ఆశ్రమాన్ని చూస్తే అవన్నీ కూడా పాడుపడిపోయి ఉంటే అక్కడ ఏమిటి ఇంత మంచి ఆశ్రమం ఉన్నది కదా, ఎవరు లేరు అంటే అప్పుడు సో విశ్వామిత్ర ముని చెప్పాడనమాట. చాలా సంవత్సరాల కిందట శంకర్ భగవానుడు ఎంతో తీవ్రమైన తపస్సు చేస్తుంటే అక్కడికి వచ్చి మన్మధుడు అతన్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేశాడు అనమాట. సో ప్రయత్నం చేస్తే శివుడు మూడో కన్నుని తెచ్చి మన్మధుడిని భస్మం చేసేస్తాడు. అందువల్ల అతనికి శరీరం ఉండదు అనమాట. సో అందువల్ల అతన్ని అనంగా అంటారు, అనంగా. సో అందువల్ల ఈ ప్రదేశాన్ని అంతటిని కూడా అంగరాజ్యం అని అంటారు అనమాట. సో మనకు తెలుసు కదా, అంగరాజ్యం అంటే కర్ణుడు ఏలేవాడు అనమాట. అది సో అంగరాజ్యం. సో దీన్ని అంగరాజ్యం అని అంటారు. సో అక్కడ ఆశ్రమంలో అక్కడ ఉండి అతిథి సత్కారాలు తీసుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ బయలుదేరాడు అనమాట. సో బయలుదేరుతుంటే అక్కడ ఒక అరణ్యం దగ్గరికి చేరుకున్నాను అనమాట. అరణ్యం చాలా దారుణంగా ఉన్నదన్నమాట. సో ఎడారిలాగా అయిపోయి చెట్లన్నీ కూడా ఆకులవి రాలిపోయి చాలా తీవ్రమైనటువంటి ఎండ అనమాట. సో ఎండ వల్ల భూమి అంతా పగిలిపోయి అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి పచ్చదనం లేకుండా, జంతువులు ఏమీ లేకుండా, పక్షులన్నీ చచ్చిపోయి, సరోవరాలన్నీ ఎండిపోయి చాలా దారుణమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నదన్నమాట. అది అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటే చాలా రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా చాలా ఇబ్బంది పడారు అనమాట. ఎందుకంటే అంత తీవ్రమైనటువంటి ఎండ అక్కడ. ఆ తర్వాత సో వెంటనే రామ లక్ష్మణులు కూడా ఇద్దరు కూడా బల అతి బల అని మంత్రం తీసుకున్నారు కదా వాళ్ళు విశ్వామిత్రుడి నుంచి. సో ఆ మంత్రం జపించేసుకుని ఆ ఎండ నుంచి సేద తీరారనమాట. సేద తీరి సో రాముడికి చాలా సందేహం కలిగిందనమాట. ఏమిటి ఇంత దారుణమైనటువంటి అరణ్యం నేను ఎక్కడా చూడలేదు అంటే అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు దాని చరిత్ర అంతా చెప్పాడనమాట. సో మనకి ఇది దీనికి మన కథకి సంబంధించింది కాబట్టి మనం వినాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరందరూ విన్నారు కదా, 6వ స్కంద భాగవతంలో ఇంద్రుడు వృత్రాసురుడు అనే రాక్షసుడిని చంపుతాడు. అందరికి తెలుసా మీకు? వృత్రాసుర వధ తెలుసా?
తెలియదు ప్రభు. తెలీదా? అయ్యో. సో భాగవతం అంటే ఏమిటి అంటే ఇది దాని డెఫినేషన్, భాగవతం డెఫినేషన్ ఏంటంటే 18 పురాణ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ అంట నిన్న ఇందులో జరిగింది. గూగుల్ మీట్స్ 18 పురాణాలు ఉన్నాయి. అందులో భాగవతం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 2 కథలు ఉన్నది భాగవతం అంటారు. వృత్రాసుర చరిత్ర, అంబరీష్ మహారాజ్ చరిత్ర ఉన్నది భాగవతం అని అంటారు అన్నమాట. సో వృత్రాసుర చరిత్ర అందరూ కూడా చదువుకోవాలి, చాలా గొప్ప గొప్ప సంఘటన అన్నమాట. సో ఎనీవే మనం చెప్తాం మనం. ఇంద్ర సో వృత్రాసుర ఒక బ్రాహ్మణుడికి జన్మించాడు అనమాట, త్వష్టముని. సో అందువల్ల ఇంద్రుడు అతన్ని వజ్రాయుధం చేసి చంపినప్పుడు అతనికి బ్రహ్మహత్యా పాపం కలిగిందనమాట. సో బ్రహ్మహత్యా పాపం కలగడం వల్ల అతని శరీరం నిండా దుర్గంధం నిండిపోయిందనమాట. ఒక పాప స్త్రీ వెంటపడడం వల్ల అతని శరీరంలో అంత దుర్గంధంతో భరించబడింది అనమాట. అంటే అప్పుడు తట్టుకోలేక ఇంద్రుడు స్వర్గలోకం వదిలిపెట్టేసి ఈ వనానికి వస్తాడనమాట. ఈ వనానికి వచ్చి ఇక్కడ ఆ మలినం అంతటిని కూడా కడుక్కుంటాడు. ఆ తర్వాత మలినం అంతా కడుక్కున్న స్నానం చేసి శుభ్రం అయినప్పుడు అతనికి చాలా చాలా ఆకలి వేసింది అనమాట. సో అప్పుడు ఈ రెండు ని పోగొట్టుకోవడానికి ఈ అరణ్యంలో అతనికి ఆహారం దొరికింది అనమాట. సో ఎక్కడైతే ఏ అరణ్యంలో అతను మలినం అంతా కడుక్కుని శుభ్రం అయ్యాడో దాన్ని మలద అంటారు. మలద. ఆ తర్వాత అతనికి ఆకలి దప్పులు తీరడం వల్ల అతనికి రెండో వనాన్ని కరుష అని దాని కరుష అంటే విపరీతమైనటువంటి ఆకలిని తీర్చేది అని అర్థం అనమాట. సో ఈ రెండిటికి కూడా వనాలు, రెండిటి అరణ్యాలకి ఇంద్రుడు చాలా ఆశీర్వాదం ఇచ్చి అన్ని కూడా సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేసేటట్టు, వర్షాలు బాగా పడేటట్టు అన్ని కూడా అతను ఆశీర్వాదం ఇస్తాడనమాట. ఎందుకంటే అతనికి బాధలు తీరాయని. కానీ తర్వాత రాముడికి సందేహం కలిగింది, అటువంటి మలద కరుష ఇంత దారుణంగా ఎలా తయారయ్యాయి అంటే అప్పుడు అతను చెప్తాడనమాట, సుకేతు అనే గంధర్వుడు ఆ ఒక కుమార్తె కోసం చాలా తీవ్రమైనటువంటి తపస్సు చేస్తాడు. తపస్సు చేసి ఒక కుమార్తె 10,000 ఏనుగుల బలంతో పుట్టాలి అని. అంటే అతను బ్రహ్మదేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి ఆ తాటక అని ఈ గంధర్వుడికి కూతురు అనమాట. సో సుకేతు తర్వాత తాటక సుంద అనే ఒక రాక్షసుడికి పెళ్ళమైందనమాట. సో తర్వాత వాళ్ళిద్దరికి కూడా ఇద్దరు కుమారులు కలిగారు అనమాట. ఒకటి మరీచ అంటే పెద్ద బాహువులు ఉన్నవాడు అని మరీచ. సుబాహు అంటే మల్ల యుద్ధంలో ఎక్స్పర్ట్ అని. సో ఈ సుందకి చాలా తీవ్రమైనటువంటి గర్వం, అహంకారం వల్ల ఒకసారి అగస్త్యమునిని బాధ పెట్టాడు అనమాట. అగస్త్యముని బాధ పెడితే అగస్త్యముని హుంకారంతో వాడిని చంపిస్తాడు. సో చంపిస్తే పెళ్ళానికి ఇద్దరు కొడుకులకి కూడా చాలా కోపం, తీవ్రమైనటువంటి కోపం వచ్చి ప్రతీకార వాంఛతో అగస్త్యమునిని తీవ్రమైనటువంటి బాధలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారు. సో అగస్త్యముని కోపం వచ్చి వాళ్ళ ముగ్గురికి కూడా మనుషుల్ని తినే రాక్షసులుగా మారిపోండి అని శపించేస్తాడు అన్నమాట. సో శపించేస్తే వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా ఇంకా మరింత క్రోధంతో ప్రతీకార వాంఛతో వచ్చి ఈ అరణ్యంలో నివసిస్తున్న ఋషుల్ని మునుల్ని కూడా తరిమివేసి వాళ్ళని చంపేసి తినడం ఇవన్నీ చేసి ఈ అరణ్యాన్ని పూరా ధ్వంసం చేసి ఇంకెవరు కూడా నివాసం ఉండలేకుండా స్థితికి తెచ్చారనమాట. అందువల్ల సో ఇక్కడే తాటక అని రాక్షసి వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఉండి చాలా మందిని బాధలు పెడుతున్నారు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు రాముడి యొక్క
రాముడి యొక్క ధర్మ సంకటం. సో రాముడి ధర్మ సంకటం ఏమిటంటే, సో చాలా విచిత్రమైన సంఘటన. ఎందుకంటే రాముడి అవతారంలో కూడా కృష్ణుడి అవతారంలో కూడా ఇదే జరిగింది. కృష్ణుడు చంపిన మొట్టమొదటి రాక్షసి ఏమంటే స్త్రీ అన్నమాట, పూతన. అలాగే రాముడు చంపబోయే మొట్టమొదటి రాక్షస సంహారంలో మొట్టమొదటిది స్త్రీ అన్నమాట. సో మీరు విన్నారు కదా. సో త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగంలో కొంచెం కొన్ని సంవత్సరాల కిందట కూడా స్త్రీలు అంటే చాలా గౌరవం, స్త్రీ అంటే చాలా పూజ చేసేవారు అనమాట. సో లక్ష్మీదేవితో సమానం అని నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. వేదాల ప్రకారం ఒక ఆడపిల్ల 9 రెట్లు, మగపిల్లడి కన్నా 9 రెట్లు శుభం అని వేదాల్లో రాశాయన్నమాట, పురాణాల్లో రాశాయి. అందువల్ల ఒక కన్యా స్త్రీ పుట్టగానే ఒక ఆడపిల్ల చాలా పూజింపదగినది అనమాట. సో ఎవరైనా ఆంధ్రాలో మీకు చాలా మంది మీకు తెలుసుంటుంది, సుహాసిని పూజలని జరుగుతుంటాయి, చేసుకుంటూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో సుహాసిని పూజల్లో కన్యాస్త్రీల్ని కూర్చోబెట్టి పూజ చేయడం, అది చేయడం, వాళ్ళకి దానం ఇవ్వడం, చీరల బట్టలు అవి పెట్టడం, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. సో కానీ మగపిల్లడికి మాత్రం ఒడుగు అయిన తర్వాతే పూజార్హుడు అని అంటారు అనమాట. సో అలాగా వేదాల్లో కానీ పురాణాల్లో కానీ స్త్రీల్ని కించపరిచినట్లు ఎక్కడ రాయలేదు. ఇవన్నీ కూడా ముస్లిమాన్లో వచ్చిన తర్వాతే ఈ డౌరీ డెత్స్, స్త్రీల్ని అవమానపరచడం, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఈ ఆధునిక కాలంలో జరుగుతుంటాయి. సో అప్పుడు రాముడికి కౌశల్యాదేవి చాలా చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మంచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చిందనమాట. ఆడవాళ్ళని, స్త్రీలని ఎలా గౌరవించాలో, స్త్రీలను ఎప్పుడూ కూడా అవమానించకూడదు, వాళ్ళని హింసించకూడదు. వేదాల ప్రకారం స్త్రీలు, బ్రాహ్మణులు, చిన్నపిల్లలు, ముసలి వాళ్ళు దండానికి అర్హులు కారనమాట. సో స్త్రీలని దండించకూడదని అంటారు. సో వేదాల ప్రకారం ఏదైనా స్త్రీ ఏదైనా పాపం చేస్తే చిన్నప్పుడు ఏదైనా శిక్ష ఎవరికంటే తండ్రికి, పెళ్ళైన తర్వాత భర్తకి, సో భర్త పోయిన తర్వాత కొడుక్కి పనిష్మెంట్ ఇస్తారని విన్నాను అనమాట. సో రాముడికి పెద్ద ధర్మ సంకటం కలిగిందనమాట, ఈ తాటకిని ఎలా చంపాలి అని. కానీ విశ్వామిత్రముని దశరథ మహారాజ్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటే అతను రాముడికి ఒక ఆదేశం ఇస్తారనమాట. నీ గురుగారు విశ్వామిత్రముని ఏ ఆదేశం ఇస్తే అది తూచా తప్పకుండా పాలించు అని అతనుకి దశరథ మహారాజు రాముడికి ఆదేశం ఇస్తారనమాట. సో అది కూడా గుర్తుంచుకున్నాడు రాముడు. సో తర్వాత ఒక వ్యక్తిగా, ఒక కొడుకుగా తల్లి మాటలను ఆదరించాలి, అందువల్ల స్త్రీలను గౌరవించాలి. కానీ ఒక రాజకుమారుడిగా అతని బాధ్యతలు వేరనమాట. సో ఒక రాజకుమారుడిగా తాటకని చంపి అందరినీ కూడా రక్షించాలి అని అతని ఉద్దేశం అనమాట. సో అప్పుడు విశ్వామిత్రముని కి అర్థమైంది రాముడి మనస్సులో కలిగిన సందేహాలన్నీ కూడా. అతని ధర్మ సంకటాన్ని అర్థం చేసుకుని విశ్వామిత్రముని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో విశ్వామిత్రముని చెప్పాడు, తాటక అనే ఈవిడ ఒక స్త్రీయే కాదు, స్త్రీ అనే గౌరవించగలబడే ఏ లక్షణాలు కూడా లేవు, ఏ స్త్రీ ఎలా ఉండకూడదో ఈవిడ అలా ఉన్నది, పెద్ద రాక్షసి, దుర్మార్గురాలు, ఈవిల్, షీజ్ అన్ ఈవిల్ అనమాట. సో చాలా మందిని ఇబ్బంది పెట్టి, చాలా మంది ఋషుల్ని చంపి తినే ఈ బ్రహ్మ ఈ రాక్షసిని మనం నువ్వు ఏ విధంగా వెనకాడకూడదు, సందేహించకూడదు చంపడానికి. అందువల్ల వెంటనే సో మన మహాభారతంలో కానీ రామాయణంలో కానీ ఒక మంచి, ఎప్పుడైనా సరే ఏం చెప్పినా సరే
మీరు వ్యాసముని వస్తారు ద్రౌపది వివాహం అయినప్పుడు. సో ఈ ధర్మరాజు సందేహపడుతున్నాడు పెళ్లి చేసుకోవాలా చేసుకోకూడదా అని. అంటే అప్పుడు వ్యాసదేవి వచ్చి లాయర్ సుప్రీం కోర్టులోని హైకోర్టులోని వాళ్ళు అదే చెప్తుంటారు కదా, వాదనలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రీవియస్ జడ్జిమెంట్స్ వాళ్ళు కోట్ చేస్తారు, ఇలా ఇలా అయింది, ఇలా ఇలా అయింది. సో అందువల్ల సో వ్యాసముని కూడా కోట్ చేశాడు అనమాట. ఇప్పుడు ఆ రాజు ఇలా చేశాడు, ఈ రాజు ఇలా చేశాడు, ఆవిడ పెళ్లి ప్రచేత 10 మందిని కూడా పెళ్లి చేసుకుంది, ఇవన్నీ కూడా కథలు చెప్తాడు అనమాట. అలాగే విశ్వామిత్రముని ఇక్కడ అథారిటీ స్థాపిస్తున్నాడు అనమాట. ఏమిటంటే ఇంద్రుడు ఒకసారి సుమతి అనే ఒక ఆవిడ ఉన్నది. ఆవిడ చాలా తపస్సు చేసి చాలా శక్తులు సంపాదించి చాలా మందిని ఇబ్బంది పడడం మొదలుపెట్టింది. అందువల్ల దానికి కుమతి అని పేరు వచ్చింది. అందువల్ల ఇంద్రుడు వచ్చి స్త్రీ అని సందేహించకుండా వెనకాడకుండా ఆవిడ వెంటనే చంపిస్తాడు అని. ఆ తర్వాత భృగుముని యొక్క మరో పెళ్ళాం అన్నమాట, ఆవిడ ఖ్యాతి అని. ఆ ఖ్యాతి ఆవిడ కొంచెం శుక్రాచార్యకి స్టెప్ మదర్ అనమాట, సవితల్లి. సో అందువల్ల ఈ రాక్షసులతో మంచి సంబంధం ఉండేది అనమాట ఆవిడికి. సో కొంచెం ఈ దేవతల యొక్క గుట్లన్నీ కూడా కొంచెం గూఢచారిగా వార్తలు అవి అక్కడ వాళ్ళకి చెప్పేసేది అనమాట. సో ఒకసారి ఈ దేవదానవుల మధ్య యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు దేవతలు వస్తే ఆవిడ తన తపశక్తితో వాళ్ళని మంచులాగా ఫ్రీజ్ చేస్తుంది అనమాట. ఫ్రీజ్ చేస్తే అప్పుడు దానవుల్ని పిలిపించి వీళ్ళు కదలకుండా రాయిలా చేస్తుంది అనమాట, మంచులా చేస్తుంది. మంచులా చేసేసి వాళ్ళని దానవుల్ని పిలిచింది, నువ్వు వాళ్ళందరినీ కూడా నేను కదలకుండా చేస్తే వచ్చి చంపేయండి అంటే వెంటనే విష్ణువుకి తెలిసి వెంటనే వచ్చాడనమాట. వెంటనే వచ్చి ఈ దేవతలందరినీ కూడా అతని శరీరంలో అబ్జర్వ్ చేసేస్తాడు. అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్పుడు ఈ ఖ్యాతి విష్ణువుని శపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అప్పుడు తన సుదర్శన చక్రంతో ఖ్యాతి తల నరికేస్తాడు. అలాగా ఎన్నో కూడా అందువల్ల అంటారు భృగుమునికి తెలిసి భగవాన్ విష్ణుకి శపించాడని. ఎందుకంటే 10 దశావతారాలు ఎత్తాలి అని శపిస్తాడట. అందువల్లే దశావతారాలు వస్తాయని అన్నారు. సో అందువల్ల నువ్వు వెంటనే ఇంకా సందేహించకుండా వెంటనే ఈ తాటకని చంపేయాలి అని చెప్తాడు అనమాట. అప్పుడు విశ్వామిత్రుని ఆదేశాలను పాలిస్తూ వెంటనే రాముడు ఒప్పుకుంటాడనమాట. సో ఒప్పుకొని ధనుష్ బాణాలు తీసుకుని ధనుషుని ఎక్కుపెట్టి విల్లుని ఎక్కుపెట్టి ఆ తర్వాత ఈ బాణాలని వదలడానికి తయారవుతాడు అనమాట. అప్పుడు తాటక ఈ టొంకారం విని ధనుష్ యొక్క టొంకారం విని ఎవరో శత్రువులు వచ్చారని బయటకు వస్తుంది అనమాట. బయటకు వస్తే భయంకరమైనటువంటి రాక్షస స్వరూపాన్ని చూసి రాముడు లక్ష్మణుడు ఆశ్చర్యపడతారు. ఒక స్త్రీ ఇంత భయంకరంగా ఉంటుందా అని. ఆవిడ ఇయర్ రింగ్స్ ఏమిటో తెలుసా? ఏనుగుల యొక్క రక్తాలు కారుతున్న తలలు అనమాట ఇయర్ రింగ్స్. ఆవిడ చెవులకి రింగులు అనమాట. ఆ తర్వాత మెడలో గొలుసులు అవి కూడా ఈ పులులు సింహాలు రక్తసిక్తమైనటువంటి తలలు అనమాట. కంటి మోతికా మాల మనం భగవంతుడికి శృంగారం చేస్తాం కదా, మోతిమాల అక్కడ ఉన్నాయా మీ ఇంట్లో మందిరంలో మోతిమాల? సో మోతికా మాల అలాగా మనం ముత్యాలు అవి తెచ్చుకుంటాం, ప్లాస్టిక్ అనుకోండి, గ్లాస్ ముత్యాలు అవి తెచ్చి మనం మాలలు అవి చేస్తుంటాం. కానీ దాని మూతిమాల ఏమిటంటే సింహం తలలు, పులుల తలలు. ఆవిడ కాళ్ళు ఎంత పెద్దవంటే నడిచినప్పుడు భూమి పగిలిపోయి సరోవరాలు ఏర్పడుతున్నాయంట. ఏర్పడుతుంటే ఆ భూమి మధ్య భాగంలో చాలా జంతువులు పడి చచ్చిపోతున్నాయని రాముడు చూశాడనమాట.
ఆ తర్వాత ఆవిడ పళ్ళు యమరాజు యొక్క దండలు ట్రైడెంట్ ఆఫ్ డెత్ అన్నమాట. సో అంత భయంకరమైనటువంటి అసహ్యకరమైనటువంటి ఆ దృశ్యాన్ని చూసి రాముడు కొంచెం బాధపడ్డాడు అనమాట. సో బాధపడి కొంచెం కళ్ళు మూసుకుని తర్వాత ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట ఏం చేయాలి అని. అంటే అప్పుడు ఆవిడ పెద్ద పెద్ద చెట్లు పర్వతాలు అవి తీసి రాముడి మీద లక్ష్మణుడి మీద విసరడం మొదలు పెట్టింది అనమాట. సో తర్వాత కొన్ని బాణాలు వేసిన తర్వాత మళ్ళీ రాముడికి దయ కలిగిపోయింది. అయ్యో ఈ ఒక ఆడదాన్ని చంపాల్సి వస్తుంది అని ఆ తర్వాత రాముడు లక్ష్మణుడు అనుకున్నారు మనం ఈవిడ్ని చంపొద్దు, కాళ్ళు చేతులు నరికి వికలాంగురాలను చేసి ఏదో బతికేటట్లు వదిలిపెట్టేద్దామని రాముడు లక్ష్మణుడు అనుకున్నాడు అనమాట. అనుకుంటే అప్పుడు సాయంకాలం అయిపోతున్నది. అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు వచ్చి మళ్ళీ రాముడిని హెచ్చరిస్తాడు అనమాట. రామా, నువ్వు మళ్ళీ దయతో నీ హృదయం దయతో నిండిపోయింది నాకు అనిపిస్తున్నది. కానీ ఈ రాక్షసులు సాయంకాలం అయితే చాలా బలమైపోతారు. అప్పుడు ఇంకా దీన్ని చంపడం మళ్ళీ చాలా కష్టమైపోతుంది. అందువల్ల నువ్వు వెంటనే చంపేయని అంటే అప్పుడు ఆ తర్వాత కొన్ని తీవ్రమైన బాణాలు వేస్తే తాటకి అర్థమైందనమాట ఈ ఇప్పుడు వచ్చిన శత్రువులు చాలా బలవంతులు అని. అందువల్ల తన మాయశక్తితో వెంటనే మాయమైపోతే అక్కడి నుంచి అదృశ్య రూపంలో రాళ్ళు చెట్లు అన్ని విసరడం మొదలు పెట్టింది. సో అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడు బాణాలతో వాటిని అన్నింటినీ చెదరగొడుతున్నారు. కానీ ఎలా చంపాలో అర్థం అవట్లేదు, ఎందుకంటే ఆవిడ కనపట్లేదు. కానీ వీళ్ళ అసహాయ స్థితి చూసి ఆవిడ అట్టహాసం చేసి నవ్వింది అనమాట. నవ్వితే వెంటనే అది చేసిన తప్పు అనమాట. సో ఏంటంటే వెంటనే రాముడు శబ్దవేది బాణం వెంటనే ఎక్కడి నుంచి ఆ శబ్దం వచ్చిందో ఆ శబ్దాన్ని అక్కడికి వెంటనే ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఒక పెద్ద అస్త్రాన్ని వజ్రాయుధం లాంటి అస్త్రాన్ని వేసి గుండెల్లో గుచ్చేటట్టు విసిరి బాణాన్ని తర్వాత ఆవిడ్ని వెంటనే తాటకని చంపిస్తాడు అనమాట. సో వెంటనే చాలా మంది ఈ భయంకరమైన యుద్ధాన్ని వీక్షిస్తున్న దేవతలందరూ కూడా పుష్పవృష్టి కురిపిస్తారనమాట రామలక్ష్మణుడి మీద. ఆ తర్వాత అందరూ కూడా సంతోషిస్తారు, ఎందుకంటే ఈ తాటక రాక్షసి చాలా భయంకరమైన రాక్షసి అని ఎంతో మంది ఋషుల్ని మునుల్ని కూడా బాధపెట్టి మనం చాలా అదృష్టవంతులం. ఏదో కొంత ఇబ్బందే మనకి కలుగుతుంది. ఈ రాక్షసులందరూ కూడా వాళ్ళకి బ్రేక్ఫాస్ట్, లైట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వాళ్ళకి 2-3 ఋషులు, తోడా లంచ్ కొంచెం హెవీ 4-5 ఋషులు. కానీ రాక్షసులు డిన్నర్ చాలా హెవీ డిన్నర్ చేస్తారు. 25 మందో 30 మందో ఋషుల్ని తినేసేవారు. ఈ మోడర్న్ కలియుగంలో కూడా అంతే కదా, రాక్షసులందరూ కూడా అందరూ అదే అంటారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ యు కింగ్ ఈట్ లైక్ ఎ కింగ్ అని, డిన్నర్ లైక్ ఎ పాపర్, అది రూల్ అనమాట. కానీ అందరు కూడా పనులు అది చేసి రాత్రి, ముంబైలో అదే కదా, రాత్రి 9-10 గంటలకు వచ్చి 11 గంటలకి డిన్నర్ చేసి 12-1 గంటకి పడుకుని తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ తినడానికి టైం లేక నడుస్తూ వీటీ స్టేషన్ దగ్గర వడాపావ్ తినడమే. ఇక్కడ మోడర్న్ రాక్షసస్ లైక్ దట్. తర్వాత ఎప్పుడైతే తాటక రాక్షసి చంపబడిందో వెంటనే వనం యొక్క సౌందర్యం మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చేసింది అనమాట. సో అందరూ కూడా చాలా మంది ఋషులు ముందు అందరూ కూడా వచ్చి రాముణ్ణి
చాలా ప్రశంసిస్తారనమాట. ప్రశంసించి అప్పుడు విశ్వామిత్రుని రాముడిని గట్టిగా కౌగిలించుకుంటే రాముడు మాత్రం చాలా పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే అతను రాముడు అన్నాడు, నేను గురుగారి పట్ల అపరాధం చేశాను, అతని ఆజ్ఞని ఉల్లంఘించి. ఎందుకంటే మా తండ్రి గారు కూడా చెప్పారు విశ్వామిత్రుని ఆదేశాలని పాటించాలని. కానీ కొంచెం సందేహించి ఏదో మనస్సులో దయ వల్ల తాటకిని వదిలిపెట్టేద్దామని అనుకున్నాను. కానీ విశ్వామిత్రుని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పడం వల్ల నేను చంపాడు. అందువల్ల వెంటనే విశ్వామిత్రుని యొక్క కాళ్ళ మీద పడి రాముడు క్షమాపణ వేడుకుంటాడు అన్నమాట. సో ఎంత గొప్ప చెప్పండి, రాముడు భగవంతుడు, కానీ ఏ విధమైన అహంకారం లేకుండా మన కోసం ఒక ఆదర్శాన్ని స్థాపిస్తున్నాడు అనమాట. ఎప్పుడైనా సరే గురుగారి మన మనస్సు కలుషితమై అప్పుడప్పుడు గురుగారి మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం కానీ ఏదో మోహం వల్ల కానీ గురుగారి ఆజ్ఞలు పాటించడం ఉంటుంది. మనకి గురువు అంటే మన అథారిటీ అనమాట. మోస్ట్లీ మన అప్పుడప్పుడు మనం అథారిటీ మాటలు వినం, ఏదో కోపంగా మళ్ళీ దురుస్తనంగా జవాబిస్తాం. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. అందువల్ల రాముడు మనకి ఆదర్శాన్ని స్థాపించాడు అనమాట. అటువంటి ఏదైనా జరిగితే వెంటనే వెళ్ళి మనం క్షమాపణ పెట్టుకుని అన్ని కూడా మళ్ళీ చక్కగా చేసుకోవాలన్నమాట. సో అప్పుడు ఆ తర్వాత వెంటనే వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళి అక్కడికి సిద్ధాశ్రమానికి వెళ్తారనమాట. సో ఈ సిద్ధాశ్రమం ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది సో అది కూడా మంచి చాలా అందమైనటువంటి ఆశ్రమం అన్నమాట. సో మంచి అందరూ కూడా ఋషులు ముళ్ళు ఉన్న చోట ఆశ్రమం దగ్గర పులులు, సింహాలు, మేకలు, తోడేళ్ళు, జింకలు ఇవన్నీ కూడా స్నేహంగా ఉండేవి అనమాట. ఏ విధమైనటువంటి వైరం ఉండేది కాదు. అంత మీరు మహాభారతంలో శకుంతల దుష్యంతుడి యొక్క చరిత్ర వింటే చాలా సుందరంగా, చాలా వ్యాసముని బాగా మంచి చక్కగా వర్ణిస్తారు. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎంత ఫ్రెండ్లీగా వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటున్నారు. జంతువులకి ఏ విధమైనటువంటి ఆ నిర్వైరం అంతా వైరం అంతా పోయిందని. అందువల్ల ప్రచేతాస్ కూడా అదే అంటారు, ఎత్ర దీయంతే కథామృష్టాః తృష్ణయా ప్రశమాయన యథా నిర్వైరః యత్ర భూతాని నిర్వుద్వేగో యత్ర చాంచతి. ఈ శ్లోకం 4వ స్కంద భాగవతం, ఐ థింక్ 29th చాప్టర్. సో బ్యూటిఫుల్ వర్స్ అన్నమాట. సో ఎక్కడైతే కృష్ణ కథ జరుగుతుందో, అట్లీస్ట్ కృష్ణ కథ జరుగుతున్నప్పుడు ఆ కృష్ణ కథ వింటున్నప్పుడు ఆనందంతో ఆనందంతో వింటున్నప్పుడు అట్లీస్ట్ విన్నంత సమయం కూడా వింటున్నంత సమయం కూడా ఆ సమయం అట్లీస్ట్ ఆ సమయంలో అన్ని రకాలైనటువంటి తృష్ణలు పోతాయి, ప్రశాంతత వస్తుంది. సో అన్ని భూతాల పట్ల వైరం పోతుంది, అన్ని భూతాల వల్ల ఉద్వేగం కూడా కలగదు అని ఆ శ్లోకంలో చెప్పబడుతుంది. మేడం మనకి ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు కృష్ణ కథ వింటున్నంత కాలం మనకి ఈ తాపత్రయాల నుంచి మనం ముక్తులం అయిపోతాం. అవునా? మీరందరూ ఒప్పుకుంటారా? మెనీ టైమ్స్ అట్లీస్ట్ ఆ వింటున్నంత కాలం కూడా తాపత్రయాలన్నీ పోయి ఎంతో ఆనందంగా మనం వింటాం అనమాట. అదే సో ఈ సిద్ధాశ్రమం దగ్గర అందరూ ఋషులు, మునులు, సింహాలు, పులులు, లేళ్ళు, జింకలు, తోడేళ్ళు, కుక్కలు అన్ని కూడా ఎంతో స్నేహంగా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ దానికి ఈ సిద్ధాశ్రమాన్ని పేరు ఎందుకు వచ్చింది? సిద్ధాశ్రమాన్ని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, బలి మహారాజ్ అక్కడ
అతను దానవులతో కలిసి ఇంద్రుడిని అటాక్ చేసి స్వర్గలోకాన్ని ఆక్యుపై చేసేస్తారు అనమాట. సో ఆక్యుపై చేసేస్తే అక్కడ యూనో దేవతలందరికీ కూడా దుఃఖం పొంది అప్పుడు కశ్యప ముని అదితి ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేస్తారనమాట. సో ఒక విషయం మీరు గుర్తుంచుకోండి, భారత భూమి కర్మ భూమి అనమాట. సో మిగతావన్నీ కూడా భోగ భూమి. లైక్ యూనో 9 క్షేత్రాలు ఉన్నాయి కదా భారత మిగతా క్షేత్రాల్లో ఈ ఒక భారత భూమిలోనే కర్మ చేయగలమాట. మిగతావన్నీ కూడా వాటిని బిలస్వర్గాలు అంటారు. మన హిమాలయకి అటువైపు మనకి కనబడవు, కానీ కొన్ని కేటుమాల వర్ష ఇవన్నీ కూడా 9 వర్షాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఆ మిగతా 8 వర్షాల్లో కూడా స్వర్గలోకంలో వెళ్ళి ఎంజాయ్ చేసి, కానీ కొంచెం పుణ్యం ఉండిపోతే అటువంటి క్షేత్రాల్లో వాళ్ళకి జన్మ కలుగుతుంది అనమాట. అక్కడ ఈ ఫ్యాక్టరీలు కానీ పని చేయడం కానీ ఇవన్నీ అక్కర్లేదు అనమాట. సో మంచి అందమైన అమ్మాయిలు ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేయడమే. కేటుమాల వర్ష ఇవన్నీ కూడా 5వ స్కంద భాగంలో వర్ణనలు ఉన్నాయి. కానీ భారత భూమిలో మాత్రం ఈ రెండు కూడా మిక్స్ అనమాట. సుఖ దుఃఖాలు రెండు కలుగుతాయి, కానీ మిగతా క్షేత్రాల్లో దుఃఖం కలగదు అనమాట. కానీ అక్కడ కర్మ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే దేవభూమిలో కూడా దేవతాలోకాల్లో కూడా కర్మ చేయడం అవదనమాట. సో అందువల్ల ఇక్కడికే వచ్చి చేస్తుంటారు. సో ఏమైనా పుణ్యకర్మలు అవి చేయడం, తపస్సులు అవి చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఇక్కడే జరుగుతాయి. సో కశ్యప ముని అదితి ఇక్కడికి వచ్చి తపస్సు చేసి విష్ణువుని కొడుకుగా పుట్టాలి అని అతను కోరుకుంటాడు అనమాట. అతనే ఉపేంద్రుడు వామనుడిగా పుట్టి ఆ తర్వాత వామనుడు కూడా. సో అందువల్ల దానికి సిద్ధాశ్రమం అని పేరు వచ్చింది. ఈ ఆశ్రమానికి సిద్ధాశ్రమం అని పేరు వచ్చింది. సో అక్కడ తర్వాత బలి మహారాజ్ని అడుక్కోవడం ఇవన్నీ కూడా బలి మహారాజ్ సో వామన్ దేవ్ బలి మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగడం, 3 స్టెప్స్ 3 అడుగులు భూమి ఇవ్వాలి అని, ఆ తర్వాత 3 లోకాలని ఆక్యుపై చేయడం, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనం విన్నాం. సో ఆ తర్వాత వామన్ దేవుడు ఇక్కడికి వచ్చి కొంచెం కాలం అక్కడ ఉన్నాడు, తపస్సు అది చేసుకునేవాడు అనమాట. సో అందువల్ల దాన్ని ఇక్కడ అతను విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు అనమాట. ఈ బలి మహారాజ్ పాస్టం అయిన తర్వాత వామన్ దేవుడు ఆ తర్వాత కొన్ని వేల సంవత్సరాల తర్వాత ఈ ఆశ్రమం విశ్వామిత్ర మునికి దొరికిందనమాట. సో ఇక్కడ విశ్వామిత్ర ముని, సో విశ్వామిత్ర అంటే విశ్వానికి మిత్రుడు అని అర్థం అనమాట. సో విశ్వామిత్ర ముని ఇక్కడ చాలా సంవత్సరాలు తపస్సు చేసుకుని అతను ఒక యజ్ఞాన్ని విశ్వశాంతి కోసం యజ్ఞం చేయడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. సో ఎందుకంటే రావణాసురుడు ఎంతో దుర్మార్గుడు అనమాట. సో రావణాసురుడు ఈ మ్యానిటింగ్ అనమాట వాళ్ళు. సో చాలా మంది రాక్షసుల్ని కొట్టి చంపేసేవాడు అనమాట. సో తర్వాత ఈ మరీచ సుబాహు ఈ తాటగా రావణాసురుడి దగ్గరికి వెళ్ళి శరణు పొంది వాడి వాళ్ళ బలం వల్ల అందరు మునుల్ని ఋషుల్ని చాలా బాధలు పెట్టడం మొదలు పెట్టారనమాట. సో అందువల్ల అతనికి విశ్వశాంతి యజ్ఞం మాత్రం చేస్తే సక్సెస్ఫుల్ గా రావణాసురుడిని చంపగలుగుతారు అని అతనికి బ్రహ్మదేవుడు చెప్తే అతను విశ్వామిత్రుముని ఒక పెద్ద యజ్ఞం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. సో విశ్వశాంతి కోసం. సో ఈ విషయం రావణాసురుడికి తెలిసి ఈ సుబాహు మరీచెల్లికి బాధ్యతలు ఇచ్చాడనమాట. వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ యజ్ఞాన్ని కలుషితం చేయాలి అని. సో వాళ్ళందరూ ఈ సుబాహు మరీచ వాళ్ళు చాలా బలవంతులు అనమాట. సో వాళ్ళందరూ వచ్చి యజ్ఞం జరుగుతుంటే వాళ్ళు ఈ మలమూత్రాలని వేయడం, రక్తాన్ని వేయడం,
ఇవన్నీ కూడా ఈ యజ్ఞాన్ని కలుషితం చేసి యజ్ఞ భూమిని వీటన్ని కలుషితం చేసి యజ్ఞం చేయకుండా ఆపడం వాళ్ళ పని అనమాట. అందువల్లే కానీ విశ్వామిత్రముని నేను కొన్ని మొదటి చెప్పాను. సో విశ్వామిత్రముని దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు అది చేసేవారు అనమాట. సో దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత అతను మౌన వ్రతం వహించి వాళ్ళు అతను కోపగించకుండా ఉండాలన్నమాట. అందువల్ల అతను ఏం చేయలేకపోతున్నాడు. అందువల్లే రాముడు సహాయం పొందడానికి వచ్చాడనమాట. సో అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడు అవన్నీ కూడా పరిశీలించి విశ్వామిత్రునికి చెప్పి, గురుదేవ్ మీరు వెంటనే యజ్ఞం చేయడానికి ఏర్పాట్లు అవి చేయండి, మేమున్నాము, మీరేం ఆలోచించకండి, మీరు వెంటనే తయారు చేయండి. సో వెంటనే యజ్ఞానికి యజ్ఞం చేయడానికి వెంటనే అతను మొదలు పెట్టాడు అనమాట యజ్ఞ కార్యక్రమం అంతా కూడా. ఆ తర్వాత 6 రోజుల పాటు మౌన దీక్ష వహించాడు అనమాట. మౌన దీక్ష వహించి వెంటనే ఏర్పాట్లు అవి చేయడం మొదలు పెట్టాడు. ఆ తర్వాత రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు కూడా కాపలాగా ఉన్నారనమాట. కాపలాగా ఉండి ఎలా అంటే యజ్ఞాన్ని ఎలా రక్షిస్తున్నారంటే కనిపాపని కంటి రెప్పలు ఎలా రక్షిస్తాయో అలాగా రాముడు లక్ష్మణుడు రక్షిస్తున్నారని ఉపమా అలంకారాలు ఈ వీటిలో వాల్మీకి ముని దిట్ట అనమాట. ఎలాగంటే ఒక లక్ష్మణుడిని స్టేషనరీగా పెట్టాడు అనమాట. రాముడు యజ్ఞం అంతా ఆ భాగం అంతా కూడా నడుస్తూ కాపలా కాస్తూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నాడు. సో ఈ మన కింద కంటి రెప్పలు స్థిరంగా ఉంటాయి, కానీ పైవి మాత్రం కదులుతూ ఉంటాయి. అలాగే లక్ష్మణుడు కింద కంటి రెప్పల్లాగా, రాముడు పైన కంటి రెప్పల్లాగా యజ్ఞాన్ని కాపాడుతున్నాడని వాల్మీకి ముని మంచి అలంకారం చెప్తూ కంపారిజన్ ఇస్తాడనమాట. సో అందువల్ల రాముడు లక్ష్మణుడు ఇద్దరు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అప్పుడు 6 రోజులు చాలా చూశారనమాట. ఈ సుబాహు మరీచి వీళ్ళక్కడ జాడలేదనమాట. సో అందరూ అనుకుంటున్నారు, అయ్యో అనవసరంగా మీరు అందరూ భయపడ్డారు, వీడేం రావట్లేదు, తెలిసిపోయింది అనుకుంటా తాటకని చెప్పిన వాడు నేను ఇక్కడే ఉన్నానని అని. ఆ తర్వాత ఋషులందరూ కూడా అతనికి అడ్వైజ్ ఇస్తారు, వీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తారో ఎలా వస్తారో మనకి తెలీదు, చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పెద్ద గొప్ప వెధవులని. అంటే ఆ తర్వాత 6వ రోజు తర్వాత వెంటనే సుబాహు మరీచి పెద్ద రాక్షస దండుతో చాలా మంది రాక్షసులతో వాళ్ళు వస్తారంట. వచ్చి వెంటనే ఈ మలమూత్రాల్ని విసరడం అది మొదలు పెట్టాడు యజ్ఞాన్ని పాడు చేయడానికి. సో చాలా మంది విమర్శిస్తుంటారు, ఈ బ్రాహ్మణులందరూ కూడా శూద్రుల్ని వేదాలు నేర్చుకోకుండా చేసేవారు, యజ్ఞాలు చేయకుండా చేసేవారు. సో చాలా మంది రాముడిని కూడా విమర్శిస్తుంటారు, శంభు అనే శూద్రుడిని తపస్సు చేస్తున్నాడని రాముడు శిరఛేదం చేస్తాడు. ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్ గా మీరు పెద్ద పెద్ద ల్యాబొరేటరీస్ కి వెళ్తే మనల్ని రానివ్వరు వాళ్ళు. సిఆర్ఎన్ అని స్విట్జర్లాండ్ పెద్ద సైంటిఫిక్ ల్యాబొరేటరీ అనమాట. సో ఎవరిని కూడా సాధారణ వ్యక్తుల్ని పెద్ద పెద్ద డాక్టరేట్లు అయినా సరే వాళ్ళని రానివ్వరు అనమాట. ఎందుకంటే చాలా హై లెవెల్ వాళ్ళకి క్లెన్లీనెస్ వాళ్ళకి కావాలి. ఏ విధమైనటువంటి కంటామినేషన్ కానీ వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తలు పడి ఇమ్యూనైజేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా జాగ్రత్తలు పడతారు, ఎవరిని రానివ్వరు అనమాట. అలాగే అప్పుడు ఇక్కడ సైంటిస్ట్ ఎలాగో అప్పుడు ఈ ఋషులందరూ కూడా ఈ యజ్ఞాలు చేసి ప్రజల్ని కాపాడేవారు అనమాట. సో అందువల్ల మహాభారతంలో కూడా రాశారు, రాజసూయ యజ్ఞం అయినప్పుడు ఈ హవిష్యులని ఎప్పుడు కుక్కలు చూడకూడదని.
సో కుక్కలు చూస్తే హవిష్యులు పనికిరావు అనమాట. అలాగే శూద్రులు, వైశ్యులు, కుక్కలు, నియమాలు పాటించని బ్రాహ్మణులు, ఈ నలుగురిని యజ్ఞశాలకి దగ్గరికి రానివ్వలేదు అనమాట. సో వాళ్ళు చూస్తే మాత్రం ఆ యజ్ఞ ఫలం వాళ్ళకి దొరకదు అనమాట. అందువల్ల చాలా జాగ్రత్త పడేవారు. అందువల్లే సో శూద్రులకి శూద్రుడు బ్రాహ్మణుడికి తేడా ఏమిటంటే ప్రభుపాద అదే చెప్పారు అనమాట, క్లీన్లీనెస్. శుచి శుభ్రత ఉండని వాళ్ళు శూద్రులు అనమాట, శుచి శుభ్రత ఉన్నవాళ్ళు బ్రాహ్మణులు. సో మనం విన్నాం, బాలీవుడ్ యాక్టర్ అమెరికాన్ ఉన్నాడు, 3 నెలల్లో 2 నెలలు స్నానం చేయడంట. సో చాలా మంది అలా స్నానం, మన కాలేజీకి హాస్టల్కి కొంచెం 296, 97 అప్ టు 2003, 2004 చాలా కాలేజ్ టీచింగ్ చేసేవాడిని నేను. హాస్టల్స్కి వెళ్తే అంత అశుభ్రమైన ప్రదేశాలు అనే ప్రపంచంలో అశుభ్రమైన ప్రదేశాలు అంటే జెంట్స్ హాస్టల్. స్నానం చేయరు, ఎంత అశుభ్రంగా ఉంటారంటే చాలా. నాకు మాత్రం బాగా 3-4 సార్లు స్నానం చేసే అలవాటు, చాలా శుభ్రంగా ఉండడం అలవాటు. వాళ్ళందరినీ చూసి నాకు వాంతులు వచ్చేవి. సో ఇది చాలా శుభ్రంగా ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత రాముడు చాలా చాలా చాకచక్యంగా ఒక గొడుగు టార్పాలిన్ ఒక కట్టిస్తాడు అనమాట, బాణాలతో కంప్లీట్ కవర్ చేస్తాడు. కవర్ చేసి వాళ్ళు ఏం వేసినా సరే ఏది పడకుండా చేస్తాడు అనమాట. పెద్ద యజ్ఞశాల అంతటిని కూడా కప్పిస్తాడు అనమాట బాణాలతో, టార్పాలిన్ వేసినట్టు. సో వేస్తే వాళ్ళకి చాలా చిరాకు వచ్చి రాముడు సో మరీచి వచ్చి తర్వాత అతను వెంటనే రాముడిని అటాక్ చేస్తాడు అనమాట. సో అటాక్ చేస్తే రాముడు మానవాస్త్రం అని ఒక అస్త్రాన్ని తీసి విసురుతాడు అన్నమాట. సో ఎంత గట్టిగా కొట్టాడంటే ఆ బాణం తగిలి 800 మైళ్ళు అనమాట, 100 యోజనాస్ దూరంలో పడ్డాడు అనమాట. అందువల్ల సముద్రం మధ్యలో పడతాడు అనమాట వాడు. అందుకే దాన్ని మారిషస్ అంటారు. మరీచి ఎక్కడ అయోధ్య నుంచి విసిరితే అక్కడికి వెళ్ళి మారిషస్ వెళ్ళి పడ్డాడు అనమాట. సో మరీచి ఉండేవాడు కాబట్టి ఆ ప్రదేశానికి మారిషస్ అని పేరు వచ్చిందని అంటారు. సో అక్కడ నివాసం, ఒక్క బాణం విసిరితే అంతే. సో తర్వాత సుబాహు అటాక్ చేస్తాడు అనమాట. సో సుబాహు అటాక్ చేస్తే సుబాహుడిని వెంటనే వజ్రాస్త్రం అని చెప్పి ఒక అస్త్రాన్ని తీసుకుని రాముడు ఒక బలమైన అస్త్రాన్ని తీసుకుని సుబాహుని చంపేస్తాడు అనమాట. సో సుబాహుని వెంటనే చచ్చిపోతాడు. ఆ తర్వాత మిగతా అందరు రాక్షసుల్ని కూడా లక్ష్మణుడు చంపేస్తాడు అనమాట. సో చంపేస్తే సో ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అనమాట. సో రాముడు మరీచుడిని చంపకుండా ఎందుకు వదిలిపెట్టిస్తాడు? దాని అర్థం ఏమిటి? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మారీచుని చంపితే మళ్ళీ సీతను అపహరించడము, ఆ తర్వాత సీతాదేవి స్టోరీ ఎంత ఉండదు, రావణ్ని చంపేంత స్టోరీ ఉండదు కదా, అందుకనే మారీచుని చంపలేమని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మనకి ఒక శ్రీ వైష్ణవాచార్యులు కామెంట్ చేస్తారు ఏంటంటే, మనకి సంచిత్ కర్మ, ఆగామి కర్మ అని 2 రకాలైనటువంటి కర్మలు ఉంటాయన్నమాట. సో ఈ సుబాహు సంచిత్ కర్మ అని రిప్రజెంట్ చేస్తాడు అనమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి రామ నేను నీవాణ్ణి అని అన్నప్పుడు వెంటనే రాముడు మాత్రం సంచిత్ కర్మ అంతటినీ కూడా ధ్వంసం చేసేస్తాడు అనమాట. సో ఆ తర్వాత ఆగామి కర్మ అంటే మరీచి అనమాట. సో మరీచిని ఎందుకు చంపలేదు అంటే, మనం రాముడికి శరణు పొందినప్పుడు కొంత కర్మ ధ్వంసం చేయకుండా, నష్టం చేయకుండా కొంచెం కర్మ మనకి
మన పెడతాడు అనమాట. ఎందుకంటే మరీచిని తర్వాత ఫ్యూచర్ పాస్ట్ టైమ్స్ లో లీలల్లో వాడిని ఉపయోగించుకుంటాడు కదా. సో వాడే బంగారు లేడీ అయ్యి సీతని మోహింపజేసి ఇవన్నీ కూడా సో తన లీలలు పెంపొందించుకోవడానికి ఆ మరీచిని ఉపయోగిస్తాడు. అలాగే కొన్ని కర్మల్ని విడిచిపెట్టి మనకి మనల్ని పవిత్రం చేయడానికి ఆ కర్మల్ని యూజ్ చేస్తాడు అనమాట కృష్ణుడు, రాముడు ఎవరైతే. ఆ తర్వాత మనకి ఉపయోగిస్తాడు అనమాట. సో ఆ తర్వాత మరొకటి ఏంటంటే ఈ మరీచి ఏంటంటే మనకి వచ్చే మనం చేసిన పాపాలకి కలిగే ఫలితాల వల్ల కలిగే దుఃఖాలే ఈ మరీచి అన్నమాట. సో మనం ఎప్పుడైతే రాముడి దగ్గరికి వచ్చి మనం వస్తామో వెంటనే రాముడు తన ధనుష్ బాణాలను ఉపయోగించి మన దగ్గరికి వచ్చే దుఃఖాలని వెంటనే పారదోలుతాడు అనమాట. సో దాన్ని మరీచి అంటే దాని అర్థం అనమాట. సో మరీచి అంటే ఒయాసిస్, ఎడారిలో ఒయాసిస్ అంటారు కదా, మిరాజ్, అలా మరీచి అంటే అలాగే. సో ఆ తర్వాత సో అందువల్ల సో సుబాహు, మరీచి వీళ్ళందరినీ కూడా చంపేసి ఆ తర్వాత మిగతా వాళ్ళందరూ రాక్షసుల్ని చంపేసిన తర్వాత అప్పుడు విశ్వామిత్రముని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేస్తాడన్నమాట. సో పూర్తి చేసి అందరూ కూడా ఇంద్రుడు వీళ్ళందరూ కూడా దేవతలందరూ కూడా పుష్పవృష్టి కురిపిస్తారు. ఆ ఋషులు మునులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషించి రాముణ్ణి ఆశీర్వదిస్తారు అనమాట. ఆశీర్వదిస్తే వెంటనే సో విశ్వామిత్రముని తన ఎంతో ఆనందంతో అతని హృదయం ఉప్పొంగిపోతుంది అనమాట. సో చాలా సంతోషించి రాముడికి లక్ష్మణుడికి ఆశీర్వాదం ఇచ్చి సో రాముడు విశ్వామిత్రుని మాత్రం అనుకుంటాడు అనమాట, ఇది ఆరంభం, ఇంకా మొదలైంది ఈ రాక్షస సంహారం మొదలైంది ఇంకా, కానీ ఇది మొదలు, ఇంకా ఎంతో చాలా హార్డ్ వర్క్ ఉన్నది, చాలా చేయవలసింది చాలా ఉన్నాయి. అందువల్ల సో ఆ తర్వాత అక్కడే కొన్నాళ్ళు ఉంటారనమాట. సో రాముడు లక్ష్మణుడు. సో తర్వాత సో విశ్వామిత్రముని అతని మెయిన్ ఏంటంటే ఇదే జనక మహారాజ్ మిథిలా నగర్కి తీసుకెళ్లి రాముడికి సీతకి వివాహం జరిపించాలి అని అతని కోరిక అనమాట. సో తర్వాత సో అక్కడ అందరూ ఉండి సో వెంటనే వాళ్ళు జంతువుల్ని, పక్షుల్ని, వీళ్ళన్నిటినీ కూడా విశ్వామిత్రముని పిలిచి అతను థ్యాంక్స్ చెప్తాడు అనమాట అతను. ఎందుకంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆ జంతువులు, పక్షులు ఇవన్నీ కూడా అతనితో చాలా సహవాసం చేసి విశ్వామిత్రముని అంటే చాలా గౌరవం అనమాట ఈ జంతువులకి, పక్షులకి. సో ఆశ్రమ వాసులు వీళ్ళందరికీ కూడా. సో అతనికి తెలుసు ఇంకా మళ్ళీ సిద్ధాశ్రమానికి మళ్ళీ నేను రాను. సో రాముడి యొక్క శరణం పొంది హిమాలయాలకు వెళ్ళి రామభజన చేసుకోవాలి అని అతని కోరిక అనమాట. సో అందువల్ల ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రముని బయలుదేరడం మొదలు పెట్టాడు అనమాట. బయలుదేరడం మొదలు పెడితే అందరూ ఆ జంతువులు, ఈ పక్షులు ఇవన్నీ కూడా రాముడి పట్ల ఎంతో ఆకర్షణ పొంది వాళ్ళ వెంట వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు అనమాట. మొదలు పెడితే తర్వాత విశ్వామిత్రముని కొంతసేపు అయిన తర్వాత అతను చెప్పాడు అనమాట, ఇంకా మళ్ళీ మీరు వెనక్కి వెళ్ళిపోండి, ఇంకా మాతో రాకండి అని. అంటే పాపం ఆ జంతువులు, పక్షులు అన్ని కూడా ఏడుస్తూ విశ్వామిత్రముని అంటే కూడా ప్రేమ, ఇప్పుడు రాముడు అంటే కూడా ప్రేమ ఏర్పడిపోయి ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోండి అని అంటే అప్పుడు ఏడుస్తూ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతే సో ఈ ఋషులు మునులు కూడా విశ్వామిత్రుని దగ్గర వీడ్కోలు పొంది వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. అప్పుడు రాముడు, లక్ష్మణుడు, విశ్వామిత్రముని. సో ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళందరూ కూడా చర్చలు మొదలు పెట్టారనమాట. సో ఏమిటి అంటే జనక మహారాజు ఇంట్లో శివధనుష్సు ఉన్నది, ఆ శివధనుష్యుని
విరిస్తే సీతతో వివాహం పొందొచ్చు అని అతను వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పుకుంటున్నారు అనమాట. సో కొంతమంది ఋషుల ముందు మాత్రం విశ్వామిత్ర మునితో వెనక వెళ్ళారనమాట. సో వాళ్ళందరూ రాముడు లక్ష్మణుడు వీళ్ళందరూ కలిసి వెళ్ళి అక్కడ సో గంగా అనేది దాటాలి అనమాట. సో గంగా నది అప్పుడు రాముడు అడుగుతాడు అనమాట, గంగా నది ఎలాగా ఉద్భవించింది, భూమి మీదకి ఎలా వచ్చింది అని. అంటే అప్పుడు విశ్వామిత్రుముని చాలా విస్తారంగా గంగ యొక్క అవతార గాథ విశ్వామిత్రుముని రామాయణంలో చెప్తాడనమాట. సో చాలా సో అప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు ఎలాగ అసమంజసముని వీళ్ళందరూ, భగీరథుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా తపస్సు చేసి సాగర ముని కొడుకులన్నీ కూడా ఎలాగా ధ్వంసం అయిపోయారు, ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలిసిన కథలే. ఆ తర్వాత అక్కడికి సో గంగా నది యొక్క చరిత్ర విస్తారంగా విని ఆ తర్వాత రాముడు చాలా ఆనందం పొందుతాడు. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా మిథిలా నగరానికి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారనమాట. సో ఆ దారి మధ్యలో మాత్రం ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఘటన జరిగింది. అదే అహల్య ఉద్ధారం అనమాట. అహల్య ఉద్ధారం. సో నెక్స్ట్ వీక్ మనం విన్నాం అహల్య ఉద్ధారణ. సో ఎందుకంటే అది చాలా కొంచెం కంట్రవర్షియల్ టాపిక్ కదా, నేను చెప్పాను ఉంటుంది. సో చాలా మంది అనుకుంటుంటారు అహల్య ఒక రాయి చేసిస్తాడు అవన్నీ కూడా, కానీ యాక్చువల్గా అదన్నీ తప్పుడు కథలు. రామాయణంలో కూడా ఎక్కడ రాసి వేయలేదు. గౌతమ్ ఋషి అహల్యని రాయి అయిపోవాలని చెప్పించాడని అంటారు, కానీ అది కాదు, నిజం కాదు. ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ వీక్ విందాం. సో తర్వాత నెక్స్ట్ వీక్ మిథిలా నగర్కి వెళ్ళడం, సీతను చూసి ప్రేమ కలగడం, ఇవన్నీ కూడా మనం విందాం. సీతారాం వివాహం చాలా వినడం నుంచి గొప్పదన్నమాట. సో ఎవరైతే సీతారామ కళ్యాణం గురించి వింటారో వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి అవసరం ఉండదు. అందువల్లే ఆంధ్రాలో చాలా ఫేమస్ సీతారామ కళ్యాణం. But do they all really know that this boon that తెలుస్తే ఎవరు చేయరేమో, తెలుస్తే ఎవరు చేయరేమో. I mean everybody is after getting married. దాని అర్థం అది కాదు ప్రభు. మళ్ళీ జన్మ ఉండదు. జన్మ ఉండకపోవడం వల్ల పెళ్లి ఎందుకు జరుగుతుంది? జన్మ లేకపోతే పెళ్లి చేసుకోకపోవడం పెద్ద వరం అండి బాబు. అది సరే, అది విచిత్రమైన స్థితి. అది బంధం కదా, బంధం తెచ్చుకుంటాం. భీష్మదేవుడిని అడుగుతాడు యుధిష్ఠిర మహారాజ్, బ్రహ్మచర్యం మంచిదా గృహస్థాశ్రమం మంచిదా అంటే 90% బ్రహ్మచర్యం మంచిదే, బెస్టే. కానీ 90% వాళ్ళు 90% ప్రజలు బ్రహ్మచర్యం పాటించడం చాలా అసంభవం. ఎందుకంటే భీష్మదేవుడు అంటాడు, ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి అని కోరిక కలుగుతుంది, ఆ తర్వాత బ్రహ్మచర్యం పాటించగలరు అని. అదే అనమాట. సో 70 ప్రభుపాద చెప్పారు కదా, పెళ్లి చేసుకుంటే మాత్రం 75% ఛాన్సెస్ ఆర్ లెస్ ఆఫ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. 75% ఛాన్సెస్ ఆర్ గాన్. సో ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటేనే కానీ బ్రహ్మచర్యం పాటించడం కష్టం అని విష్ణుదేవుడు అంటాడు అనుశాసన పర్వం మహాభారతంలో. సో అందువల్ల సో సీతారాం కళ్యాణం మహోత్సవం గురించి వింటే మాత్రం మళ్ళీ అది కూడా అదే బెనిడిక్షన్. మహాప్రభు విష్ణుప్రియ వివాహం చాలా పెద్ద మహోత్సవం జరుగుతుంది అనమాట. సో బుద్ధిమంత్ ఖాన్ అతనే అనుకుంటాను, సుబుద్ధి రాయ్ అతను డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి చాలా వైభవంగా
మహాప్రభు విష్ణుప్రియ పెళ్లి చేస్తారనమాట. సో అదే బెనిడిక్షన్ ఇస్తారనమాట. ఎవరైతే ఈ పెళ్లి సంబరాలు వింటారో, మహోత్సవం చాలా శ్రద్ధగా, వాళ్ళకి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? Without, I mean, can you little more explain, Prabhuji, in this? They do not have to marry. What is the benefit of not getting married? By not getting married, you will not get the love of Lord. So can you just explain this? For devotees I am talking. So just by not getting married, it's not that that they will get the love of Lord. That's not a qualification. You have more opportunity. Of course, you are correct. 24 hours you can practice, na? Otherwise 8 hours, 9 hours it goes in working only. Then after that chanting adi చాలా కష్టం అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడు చాలా మంది లాక్డౌన్ లో చాలా మంది గృహస్థులు చాలా మెచ్చుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ప్రభుజీ చాలా చక్కగా జపం అవుతుంది, ఎంత బాగా. ఒకతనైతే ఒక ఆవిడ భాగవతం హాఫ్ ఆఫ్ భాగవతం ఆవిడ నాకు 20 సంవత్సరాల నుంచి తెలుసు. 20 సంవత్సరాల నుంచి భాగవతం కంప్లీట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు లాస్ట్ 1 year నుంచి భాగవతం చదివి ఫినిష్ చేస్తుంది. మళ్ళీ తర్వాత ఆఫీస్ ఓపెన్ తర్వాత అంటుంది, ఫేస్బుక్ మీద రోజు లెక్చర్ ఇచ్చేవాడిని కదా నేను ఫేస్బుక్ లైవ్ లో. సో వాళ్ళందరూ కూడా బాగా అట్రాక్ట్ అయిపోయి భాగవతం చదవడం అన్ని చదివి, ఎంత టైం కదా, సాయంకాలం భాగవతం వినడం, పొద్దున్నంతా జపము భాగవతం చదువుకోవడం. చాలా బాగుంది అంటున్నారు. ఒక ఆవిడైతే భాగవతం కంప్లీట్ చేసింది లాక్డౌన్ లో. లేకపోతే ఆఫీసు, పిల్లలు, టైం ఎక్కడ ఉంది? అవునా? More opportunity, as you say. Yeah, more opportunity. Hare Krishna, Prabhuji. I have one question, Prabhuji. Yeah. Vishwamitra was himself a king once. So why he didn't kill those Rakshasas? Why he wanted Rama and Lakshmana to come and do it? విశ్వామిత్రుని అదే నేను చెప్పాను కదా, యజ్ఞ దీక్ష తీసుకున్న తర్వాత కోపగించకూడదని, ఎటువంటి హింస చేయకూడదని. సో నేను అదే చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఎప్పుడైతే పూజ అది చేసుకున్నప్పుడు, ఆరతి చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం, అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం, ఒక ఆచమనం చేసుకున్న తర్వాత కోపగించుకోకూడదు అన్నమాట. కోపగిస్తే ఆ పూజా ఫలం మీకు దొరకదు. తర్వాత సపోజ్ మీరు పూజ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీ పిల్లేదో వచ్చి ఇబ్బంది పెడితే మీరు కోపగించుకున్నారు. సో ఆ తర్వాత మీరు ఆ బట్టలతో స్నానం చేసి, బట్టలు మార్చుకుని, ఆచమనం చేసుకుని తర్వాత మళ్ళీ పూజ మొదలు పెట్టాలని నియమం అనమాట. సో ఎక్కడ కోపగిస్తే అక్కడి నుంచి మీకు పూజ ఫలితం దొరకదు అన్నమాట. అందువల్ల మనం పూజ చేస్తున్నప్పుడు అది మనం కోపగించుకోకూడదు. సో అందువల్ల విశ్వామిత్రుని మౌనవ్రతం పాటించి కోపగించకూడదు, కోపం చూపించకూడదని అతను నియమం పెట్టుకున్నాడు. కృష్ణ ప్రభు, చిన్న అనుమానం ప్రభు. అంటే ఇప్పుడు ది సీతామాతాజీ అంటే ది మామూలుగా ఆమె ది సాక్షాత్ లక్ష్మీ స్వరూపము. అంటే మామూలుగా రావణుడు ఒక రాక్షసుని చేత చెరబట్టడం, ఇప్పుడు ఈ కథ అంతా కూడాను నిజానికి ఒక దీనిలాగా అనిపిస్తుంది కదా ప్రభు. మామూలుగా ఒక భగవంతుడు అయ్యుండి ఒక రాక్షసుని చేతిలో చెరబట్టడం, ఇదంతా కూడాను చాలా చెప్పుకోవడానికి మామూలుగా దీనికి నిజానికి మనకు చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కదా. ఎందుకు అంత ఆ లీల ప్రదర్శించడం ఎలాగా సమర్థంగా? వేదవతి అని ఒక ఆవిడ తెలుసుకుందా, ఒక ఋషి కూతురు అనమాట. వేదవతి తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటే రావణాసురుడు మహా కాముకుడు అనమాట. సో
ఆవిడ వాడు ఏ స్త్రీని చూస్తే దాన్ని అనుభవించాలని అనుకునేవాడు. అందువల్ల వేదవతిని చూసి చాలా మోహించబడతాడు. సో వేదవతి మాత్రం విష్ణువునే పెళ్లి చేసుకుంటాను అని ఆవిడ శపథం పెట్టి తపస్సు చేసుకుంటుంది. అంటే అప్పుడు రావణాసురుడు వెళ్ళి బలత్కారం చేస్తే శరీరాన్ని స్పృశించాడని కోపం నుంచి, నేను ఈ శరీరాన్ని త్యజిస్తున్నాను, కానీ నేనే మళ్ళీ పుట్టి నీ చావుకి కారణం అవుతాను అని వేదవతి శపిస్తుంది అనమాట. సో శపించి ఆ తర్వాత రావణాసురుడు తర్వాత లంకను పాలించడం అది మొదలు పెట్టాడు అన్నమాట. సో అప్పుడు వేదవతి లంకలో యాక్చువల్గా ఆవిడ ఉదయిస్తుంది అనమాట. అసలు తర్వాత ఆ వేదవతి అప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక 13 సంవత్సరాలు వనవాసం అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అగ్నిదేవుడు వచ్చి సీతాదేవిని తీసుకువెళ్తాడు అనమాట. సో తీసుకువెళ్ళి ఆ వేదవతిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెడతాడు. సో రావణాసురుడు తీసుకెళ్లిన సీత ఏమిటంటే ఆ వేదవతి అన్నమాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కథ నడిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాముడు త్రేతాయుగంలో ఒక మానవుడిగా పుట్టాడు కదా. అయితే అతడు కొన్నిసార్లు అతని మహిమను చూపించాడు, పెద్ద పెద్ద రాక్షసులను చంపాడు. కొన్నిసార్లు అతని మహిమను అంటే తెలుసుకోలే, అంటే ఒక మాయాలేడిని కానీ తెలుసుకోలేకపోయింది, సీత ఎక్కడుందో కానీ తెలుసుకోలేకపోయింది. అది ఎట్లా ప్రభుజీ? ఎవరు అడుగుతున్నారు? గంగారెడ్డి. సో త్యాగరాజ స్వామిని ఒక పెద్ద మన సంగీతకారుడు ఉన్నాడు కదా. సో అతను పెద్ద రామ్ భక్తుడు అనమాట. అతను ఒక భజన పాడతాడు. రామ, నువ్వు ఎన్నో పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేసావు, ఈ సముద్రం మీద వంతెన కట్టడం, వాలిని చంపడం, రావణాసుని చంపడం, ఇవన్నీ కూడా నీకు పెద్ద కాదు, కష్టం కాదు. కానీ నువ్వు సీత ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయిందని వెతుకావు కదా, అది ఆ అజ్ఞానాన్ని ఎలా నటించావు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం. నువ్వు ఎంతో సర్వజ్ఞుడివి, భగవంతుడివి, నీకు అన్నీ తెలిసి కూడా తెలియకుండా ఎలా నటించావు, అదే పెద్ద గొప్ప లీల అని త్యాగరాజ స్వామి పాడతాడు అనమాట. అలాగా పెద్ద నాటకం. అతను ఇంద్రుడు ఒకసారి వనంలో కనిపిస్తాడు అనమాట. అతను ఒక ఋషిని కలుసుకోవడానికి వస్తాడనమాట. కలుసుకుని వస్తే అప్పుడు రాముడు లక్ష్మణుడు కూడా అతని దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఇంద్రుడు రాముడిని చూసి చూడకుండా వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. సో వెళ్ళిపోతాడు. సో ఆచార్యులు కామెంట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇంద్రుడు రాముడిని చూసి చూడకుండా ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అంటే, అప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకంటే రావణాసురుడు వరం పొందాడు అనమాట బ్రహ్మదేవుడి నుంచి, దేవతలు కానీ దానవులు కానీ ఎవరు కూడా చంపకూడదు, కానీ నా మృత్యువు మనుష్యుడి చేతిలో అలాగా. సో వాడికి మనుషులు అంటే మానవ జాతి అంటే చాలా కించ భావంతో చూసేవాడు. అందులో ఈ మానవులు నేను చంపుతారు అని. అందువల్ల భగవంతుడు రాముడిగా వచ్చి మనుష్యుడిగా రావణాసురుణ్ణి చంపే వరకు మాత్రం రాముడు ఎప్పుడు కూడా నేను భగవంతుడిని అని ఒప్పుకోలేదన్నమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రావణాసురుడికి తెలిసిందనుకోండి రాముడు భగవంతుడని, సో రాముడు రావణాసురుడిని చంపలేడు. అది పెద్ద రహస్యం. అందువల్ల ఇంద్రుడు అతను చూసి, ఎందుకంటే ఇంద్రుడు అతను చూస్తే నమస్కారం పెట్టాలి. సో రావణాసురుడు గూఢచారులు అందరూ కూడా వనంలో ఉన్నారు. సో వాడు వెళ్ళి చెప్పేస్తారు, అరే ఇంద్రుడు రాముడికి నమస్కారం పెట్టాడు అంటే రాముడు ఇంద్రుడి కన్నా గొప్పవాడే కదా, అందువల్ల రాముడే విష్ణువు అయి ఉండొచ్చు. సో ఇది మాత్రం రావణాసురుడికి తెలిస్తే మాత్రం రాముడు రావణాసురుని చంపలేడు అనమాట. అందువల్ల రాముడు చాలా వరకు అలాగే నటన. అందువల్ల ఒక అతను అంటాడు అనమాట, అందరూ మాయదారి కృష్ణుడు అంటారు, కానీ యాక్చువల్లీ మాయదారి రాముడు అనాలి. ఎందుకంటే కృష్ణుడు చిన్నప్పటి నుంచి నేనే భగవంతుడిని ప్రకటించేస్తున్నాడు, కానీ రాముడు మాత్రం రావణాసురుడు చంపే వరకు నేను మనుష్యుడినే అని
పెద్ద నాటకం చేస్తాడు. సో నీ మాయదారి రాముడు అనాలి, మాయదారి కృష్ణుడు అనుకుంటాను. అలాగా ఇదో పెద్ద లీలండి. అదే పెద్ద నటన చాలా కష్టం కదా. అందులో ఎంత బాగా నటించాడంటే పార్వతీదేవికి కూడా, సతీదేవికి కూడా అనుమానం వచ్చింది. అరే నా భర్త ఇతన్ని పూజిస్తాడు, కానీ ఇది లంపట ఆద్మీలాగా సీతా సీతా అని ఏడుస్తున్నాడు, ఇదేమిటి అని. మీకు తెలుసా ఈ కథ? మీరు చెప్పండి ప్రభు, ఇంకెంత బాగుంటుంది. గంగారెడ్డి గారు తెలుసా మీకు? రాముడు సీతాపహరణం తర్వాత చాలా ఏడుస్తాడు అనమాట. విలాపం ఒక పెద్ద చాప్టర్ రాముడి యొక్క విలాపం. ఇవన్నీ చూసి ఒకసారి సత్యదేవి శివుడితో ఉన్న అరణ్యం వస్తే ఈ రాముడి యొక్క ఏడుపులు విలాపాలు చూసి చాలా ఆశ్చర్యపోతుంది. ఎందుకంటే యూనో ఏదో వాట్సాప్ జోక్ ఉంది కదా, యూనో కాఫీ పాయింట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ లవ్ and then wine shop is the end of love అని. అలాగా ఈ బ్రేకప్ అయిపోతే చాలా ఏడుస్తుంటారు కదా, అలాగా ఒక లంపటాత్మిలాగా రాముడు ఏడుస్తుంటే ఆవిడికి అనుమానం వచ్చి శివుడికి ఏమిటి నా భర్త ఇతన్ని పూజిస్తున్నాడా అని ఆవిడికి అనుమానం వచ్చి సీత రూపం ధారణ వేసుకుని రాముడి దగ్గరికి వెళ్తుంది అనమాట. సో రాముడు అక్కడ ఏడుస్తున్నాడు, అరే సీత 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 అని, ఏ సీతే అని. వెంటనే సతీదేవిని చూసి వెంటనే అతను, అమ్మా సతీదేవి నువ్వేంటి ఒంటరిగా వచ్చావు, శివుడేడి అని. సో అంటే అప్పుడు ఆవిడికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, అరే నేను సీతా రూపంలో వచ్చాను, ఎలాగా పట్టేశాడు అని. ఆ తర్వాత ఆవిడికి రాముడు సీతారాములు ఇద్దరు కూడా దర్శనం ఇస్తారు అనమాట. అరణ్యంలో ప్రతి చోట సీతారాముల దర్శనం ఆవిడికి కలుగుతుంది. అంటే అప్పుడు అయ్యో నేను మోహంలో పడిపోయాను అని చాలా సంతాపం చెందుతుంది అనమాట. సో ఆ తర్వాత శివుడు మాత్రం ఆవిడ్ని తిరస్కరించేస్తాడు. ఎందుకంటే నేను చెప్పినా సరే నువ్వు వినకుండా నువ్వు నా భగవంతుడైన రాముణ్ణి అనుమానించి అతన్ని పరీక్ష చేసావు, అది కూడా నా తల్లి సీతని నేను తల్లిగా భావిస్తున్నాను, అటువంటి తల్లి రూపం ధారణ చేసి నువ్వు వెళ్ళావు కదా, అందువల్ల నీతో నేను ఇంకేటువంటి సంబంధం పెట్టుకోను, ఎందుకంటే నువ్వు తల్లిలా అయిపోయావని. అంటే అందువల్లే సతీదేవి దక్ష యజ్ఞంలో శరీరాన్ని త్యాగం చేసింది. ఎందుకంటే అప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ఇద్దరికి సంబంధం లేదనమాట, సంబంధం ఉండదు, భార్యాభర్తల సంబంధం పోతుంది, ఎందుకంటే శివుడు తిరస్కరించేస్తాడు. సో ఇది పెద్ద లీలలు. సో అందువల్ల రాముడు చాలా అందరూ కూడా మోసపోతుంటారు, రాముడు ఏమిటి మానవుడిలా యాక్ట్ చేస్తాడు, ఇది చాలా. అందువల్లే ఈ రామకథ విని అర్థం చేసుకోవాలి రాముడు ఎలా భగవంతుడు అని. నా యొక్క ప్రయత్నం అదే, రెండు ఉత్తమ పురుషుడు అని మొదట అర్థం చేసుకుంటాం, ఆ తర్వాత పురుషోత్తముడిని అర్థం మనకి కలగాలి, తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? అర్థమైంది ప్రభుజీ, ఇప్పుడిప్పుడే చూసి వింటున్నాను. Any other? Prabhuji, I could not hear while you are saying about Bhrugu's wife Khyati, that episode. I could not hear who will curse Vishnu, or Bhrugu or Khyati? ఖ్యాతి శపించడానికి తయారవుతుంటే వెంటనే విష్ణు ఆవిడ తలను నరికేస్తాడు. నరికేస్తే భృగుముని కోపం వచ్చి శపిస్తాడు విష్ణువుని. ఓకే, 10 అవతారాలు ఎత్తాలని. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఒక చిన్న ప్రశ్న. హరే కృష్ణ ప్రభు, ఇది యాక్చువల్ గా శివుని అవతారం మామూలుగా లింగ రూప ఆరాధన అనేది, లింగ రూపంలో పూజించడం అనేది అంటే ఏ యుగం నుంచి ప్రారంభమైన ప్రభు? నిజానికి ఏంటంటే ఇప్పుడు త్రేతాయుగంలో మామూలుగా శ్రీరామచంద్రుడు మామూలుగా రామేశ్వరంలో మామూలుగా సైకత లింగము అది చేసేది పూజించాడని చెప్పేసి వింటున్నాము. కానీ
కానీ అంటే వెంకటేశ్వర మహత్యము ఇవన్నీ చూస్తే మామూలుగాను అది యాక్చువల్గా నిజానికి జరిగింది అది భృగు మహర్షి శాపంతో అది కలియుగ ఆరంభంలో అన్నట్లుగాను. అంటే అది త్రేతాయుగంలోనే లింగ ఆరాధన ఇప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు ఎలా చేసినట్టు. ఈ వెంకటేశ్వర మహత్యంలో ఇది ఉందా? వెంకటేశ్వర మహత్యం అంటే ఆ సినిమా అట్లాగా చూస్తే మామూలుగాను అంటే విష్ణువు మామూలుగా అది భూలోకానికి రావడం అనేది అప్పుడే జరుగుతుంది అన్నట్టుగా ఆయన శాపంతో. ఆ తర్వాతనే కానీ ఈ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగిందో మరి తెలియదు, కానీ భృగుముని మాత్రం శపిస్తాడు. లింగ నీకు బ్రహ్మదేవుడికి ఆరాధన అవదని, పూజ దొరకదని, శివుడికి లింగ రూపంలో శివుడి పూజ చేస్తారని ఆవిడ అతని శాపమే. మరి దీని గురించి నాకు తెలియదు. Any other? Thank you, Prabhuji. It looks that there is no yeah. Query. It was so nice, Prabhuji. So much of information about Rama, and then connected pastimes of the Lord, different activities of the Lord. Thank you very much, Prabhuji. Maybe we can conclude with Narasimha prayer if it is possible, please. Yeah. Namaste Narasimhaya Kaladaladaine Hiranyakashitu Raksha Shilatantanaalaye Ito Nashinga Parato Nashinga Yato Yato Yami Tato Nashinga Pahi Nashinga Hridaye Nashinga Narasimhamadin Sharanam Prapade Tava Kara Kamalabare Naka Adhuta Shinga Dalita Hiranyakashipu Anubringa Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Jaya Prahlad Maharaj Jaya Prahlad नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, पति रामचंद्र भगवान की जय, जय रामरूप प्रभु की जय। हरे कृष्ण। Shall I end the meeting, Prabhu? Yes. Thank you everyone for participating today.